नमस्कार बड़ वितर्क को स्वागत करुछि मु मलय रंजन महांती। कहीं केते परिश्रम केते उद्यम महामनीषी माने करिकरी खंड विखंडित हो पड़ता आपणकर राज्य एवं भाषा भित्ति रे प्रथम राज्य भाव में समस्त को एकाठी करके सब प्रदेश विभिन्न प्रदेश खंड विखंडित हो पड़ता सबुआड़े एकाठी करके ओडिशा गठन करथिले। ओडिया बोली आमे गर्व करूँ एवं सबुआड़े कहिबुलु ओडिशा पाई बहुत किछि हमर प्रयास रही व्यवस्था हो कि नागरिक माने होंतु जो माने प्रतिष्ठित अछंती समस्ते कहते एवं सरकारी स्तर रे व्यवस्था तो कहला जे आपणकर प्रशासनिक कार्य आपणकर सबुआड़े होर्डिंग सबु किछि ओडिया रे लेखा हबो एवं ओडिया को समृद्ध करबा पाई बहुत बड़ प्रयास हबो एवं प्रयास चली एवं जो देखिबे वर्तमान रो कथा अत्यंत दुखद अत्यंत परितापर कथा जे आपणकर आमर ओडिशा भितरे आंध्र तेलुगु रे होर्डिंग लगेलानी आठु दुख आउ कोन ओडिया को समृद्ध करिवो आमे ओडिशा को भाषा भित्ति जो प्रदेश गठन हेतला आमे गर्व करूचु सब प्रयास ता स्तर रे चलीछि किंतु आउ गोटे पड़ोसी राज्य से प्रसिक्री होर्डिंग लगेबो आउ ता भाषा रे माने तेलुगु भाषा रे एपटरे जोटी आपण पड़ोसी राज्य रे जो आमर भाषाभाषी लोक अछंती ओडियार लोक अछंती सेमानक पय प्रयास भी हेतला এবং कार्यक्रम भी चलीछि आपण जो झारखंड रो कथा देखि वर्तमान इश्यू आसीछि जे सेठी आपणकर विभिन्न स्कूल रे आपण ओडिया पढ़ा होतला द्वितीय राज्य भाषा भाव में ग्रहण करथिले झारखंड सरकार सेठी भी आपणकर से विड्रो हेगला प्रत्याहार हेगला आउ पढ़ा हबो नै सरकार घोषणा करले ये कथा काहे कि मु कहूची प्रथमे तो आपणकर आम राज्य भितर तेलुगु आसी पसी गलानी तो ये कथा तो सेकेंडरी किंतु ये सबको नहीं चर्चा करिबा प्रकृत रे आंतरिकता केते प्रत्येक ओडिया आ खाली व्यवस्था नहे आमे समस्त ओडिया जो मारे शासन रे अछंती मंत्री नेता अछंती छाड़ंतु से कथा समस्ते आमे समस्ते लज्जा अनुभव करिवा कथा लज्जा बोध करिवा कथा एवं आकु नेकरी माने जेते संभव गोटे भितरे गोटे आपणकर चर्चा माने निज भितरे गोटे अनुताप करबा कथा प्रकृत रे कोन के संभव नहे कि आमे एते गप कहूचे काहे कि ता परिप्रकाश ही करू नै आमे प्रकृत रे ओडिया को भल पाऊ ओडिया भाषा को हम भल पाऊ ओडिसा को भल पाऊ जदी भल पाऊ ताहले आमे ए सब जिंस घटिला बेलु केमि चुप बसिचे सरकारी स्तर रे जेति उद्यम हबा कथा होउची कि सेति पय आज ये टॉपिक आमे नैचू जेतो बळे संकट रे ओडिसा संकट रे ओडिया तेणु दायित्व संपन्न गणमाध्यम हिसाब रे हम भाविलु आम चर्चा करी कौन न करू कौन हम न हम भिन्न कथा कि चर्चा को नबु एवं किछि रियल जिनस गुड़ाक आम पदा को आनी चर्चा को नहीं आम बड़ वितर्क आज टॉपिक रखी संकट रे ओडिया भाषा एवं जो माने आम संगे अछंती अतिथि माने तांकर परिचय करे नवा अद्वैत प्रसाद पात्र आम संगे अछंती राज्य सभापति उत्कल सम्मिलनी आपन स्वागत करी आम संगे अछंती हरिहर कानूनगो प्राक्तन निर्देशक ओडिया भाषा प्रतिष्ठान आपन स्वागत करी आम संगे अछंती पवित्र महारथा आवाहक भाषा आंदोलन आम संगे अछंती अमर सामल वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति समीक्षक आपन सब स्वागत करी और कार्यक्रम आरंभ करवा मु आरंभ करियो चाहिए हरिहर बाबू हरिहर बाबू जो कथा मु कहली जे अत्यंत लज्जाबोध होउछि एवं व्यवस्था विभिन्न बाटे कहउचंती सरकारी स्तर रे आमे भाषा प्रचलन करिवु आमे भाषा को स्ट्रांगली विभिन्न जगह इंप्लीमेंट करूचु आपण सरकारी कार्य हबो सेइथिरे आपणकर होर्डिंग सब लागिवो अन्य भाषा किछि जोटी यूज होउचो फास्ट आपणकर ओडिया भाषा लागिवो आ कोनोसी भाषा लेखा ही पारिबो नै एम सब बहुत कथा किंतु सेटा तो रिफ्लेक्ट होउनी वर्तमान आम भितरे पसिकरे आंध्र तेलुगु रे लेखिलानी एवं आमर भाषा जोटी कार्यकारी होतला आमर पिला माने पढुथले से जगह रे भाषा उभै गलानी भाषा को काटी दिया गला केमति देखुचनी कथा हरिहर बाबू जय जगन्नाथ भल टॉपिक आज आप रखी संकट रे ओडिया भाषा किंतु मु भावुनी जे संकट रे ओडिया भाषा अच्छी ओडिया भाषा थिला अच्छी एवं रहिबो ये भाषा होची प्राचीन मौलिक एवं गौरवावह भाषा जार 49टी वर्ण रही स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मिसिकी भारत वर्षर कौन राज्य रे एई भली 49टी वर्ण थिबा भाषा नाही एवं ये भाषा 25 वर्ष धरिकी जो विभिन्न उत्थान पतन देकरी गोटे निर्दिष्ट स्तर में आसी पहुँची या आम जेते व्यवहार करवा विभिन्न स्तर में सरकारी स्तर में बेसरकारी स्तर में परिवार रे शिक्षा क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में आपन कहला भली होर्डिंग रे हो बा आपन नाम हो सबुथे आम आम भाषाटा को बंचाई रखा दरकार आम जदि बंचाई न रखा आ कौन बंगाली माने तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ वाला आसिक ओडिया भाषा को बंचाइबे तेणु भाषाटा हूँ आमर जातिर परिचय अस्मिता तेणु मातृभूमि मातृभाषा उभय जननी सेवता भक्ति भरे दिवस रजनी जहाँ कही मधुबाबू मधुसूदन राव भक्त कवि तेणु मातृभाषा और मातृभूमि ये दुटार सुरक्षा करवा
ହେଉଛି ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ହରିହର ବାବୁ ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉନି। ହରିହର ବାବୁ ସେଟା ତ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଭିନ୍ନ କଥା। ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେଣି। ଅକ୍ତିଆର ତ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ସେ ଭାଷାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ସେ ଖାଲି କଥିତ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଆମ କଥାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ତ କିଛି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମର ଅସ୍ମିତା ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଭୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଭାଷଣ ଭିତରେ କହୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛୁ ତ ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛୁ କି, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଯେ ସରକାର କରିଦେବେ, ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି କରିଦେବେ, ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିବୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବୁ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ରହିକିରି କଇଁଛ କଳପା ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲାଭଳି ଆମେ ରହିକିରି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବୁ ବା ସମାଲୋଚନା କରିବୁ ବା ଏମିତି ହେଲାନି ସେମିତି ହେଲାନି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲାନି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି 2011ରୁ 13, ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଭାଷା ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଥିଲା ତାକୁ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିକିରି କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି। କାରଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେରଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟେ ବଜା ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଠି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁଣି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ କରାହେଉଛି ନା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେଉଛି ବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏ ଭାବନା ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଅଦ୍ୱୈତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବହୁତ କାମ କରୁଛି। କାମ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗତିଟା କୁଆଡ଼େ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ କି ଆମର ଭାଷା? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମେ ବି ଆଜି ନ ହେଇପାରେ, 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହେଉଛି ନିଜକୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣ ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଭାଷା ଲୋପ ହେଉଛି ଏବଂ କୋଟିଆରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପକ୍ରମଣିକା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 2011 ମସିହାରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷଢ଼େଇକଳା ରଜା, ଖୋର୍ସୁଆ ରଜା, ଦୀନେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁଚରଣ ନାୟକ ମନୋହରପୁର ବିଧାୟକ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସପ୍ତମ ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ 12ଟା ଭାଷା ରଖିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗଳା, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ସାନ୍ତାଳୀ, ହୋ ଇତ୍ୟାଦି 12ଟା ଭାଷା ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ସେଠି କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 300 ସାଢ଼େ 300 ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ 1910ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଅନ୍ତ ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କମି 30-35ଟା ଆସିଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅନୁଦାନ ନେଇକି 2004ଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପ୍ରାୟ 160ଟା ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେର ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ରଖିନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆମର ପୂର୍ବ ସିଂଭୂମ, ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମ, ଷଢ଼େଇକଳାରେ ଆମର ଶାଖା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷୀ କମିଶନର ଯେଉଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଷଢ଼େଇକଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରାୟ 700-800 ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଦିନ
10:30 3टा पर्यंत आउ 7-8 दिन पर कि 10 दिन पर चाई बसारे पश्चिम सिंहभूम जिलापाल आगे धारणा देवे ता 8-10 दिन पर टाटा ठारे पूर्व सिंहभूम जिलापाल आगे धारणा देवे तापर से धारणा देवे रांची रे जमी आम रांची को जाइलु द्वितीय राजभाषा करने आम रांची के जीवु एवं आमर एठू भी विभिन्न शाखार लोक विभिन्न जगह जाऊँ कारण कौन आम ग्रोथ हवा कथा माने गोटे जगह आम ओडिया भाषा को मान्यता मिलला द्वितीय राज्य भाषार आउर अधिक बढ़िया कथा आउरी व्यापक हवा कथा किंतु आम तलू डिग्रेड कहीं होचे कहीं कटिला कारण कौन कारण होची सबु राज्य रे तांको निज भाषा प्रति एते प्रचंड ममता जे से चाहते अन्य भाषा जदियो आमर सर्वशिक्षा अभियान आमर राइट टू एजुकेशन आमर एबेर राज्य केंद्र सरकार शिक्षा नीति आमर संविधान कहूँ जे प्रांतीय भाषा रे जो भाषी लोक अच्छे से भाषा पढ़ा जाऊ किंतु से दिग को कहीं ध्यान दौना केवल किसी परिमाण आंध्र ध्यान दूची नहले छत्तीसगढ़ नुहे कि छत्तीसगढ़ रे बर्तमान सेठी आम जन शिक्षक बिलासपुर कोर्ट न्याय आणिकी सरकार को निर्देश देइछन एवं मुख्यमंत्री घोषणा करछन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तथापि सेठी ओडिया शिक्षक नियुक्ति होनी जदियो ओडिया बही आरंभ कर छापिली पश्चिमबंग रे सेठी ओडिया स्कूल 30टी अच्छी कलिकता पाखापाखि 30टी स्कूल को एपर्यंत से अनुदान दौना ओडिशा से मास्टर मैंने 6 घंटा पढ़े 3000 टंका मासक पाइबे आम जो शिक्षक देचु विच्छिन्नांचल पश्चिमबंग में जो मेदिनीपुर अंचल अभियुक्त मेदिनीपुर अंचल सेठी से स्कूल दौना आमर जिते शिक्षक आम देचु 640 शिक्षक विभिन्न राज्य में सेठी से राज्यर सरकार राज्य स्कूल दौरान पाठ पढ़ाई कि एमाने दौना तेणु ना कारण मुझे कहली जे प्रचंड निज भाषा प्रति एते ममता अन्य भाषा प्रति सेतिकी दरद दौना अन्य स्टेट गुडा आम स्टेट रो केते आग्रह केते नहीं आम स्टेट रे ता नहीं आम स्टेट रे 3-4 वर्ष तले प्रचलित सरकार से 600 शिक्षक उर्दू बंगला आ तेलुगु शिक्षक नियुक्ति देइथिले आमर जे से बली वैमैत्रिक भाव थांता आम से बंगला शिक्षक देइ न तांतु तेलुगु शिक्षक देइ न तांतु आमर प्रति वर्ष अन्य भाषा को भल पाउ किंतु आम भाषा को अन्य स्टेट भल पाउना नहीं पाउ ना सेटा गोटे भूल कथा सेति पे हमकु दरकार पड़े केंद्र सरकार को दृष्टि को आनिया कहबो केंद्र सरकार को जो संख्या लोग कमिशन अछि ताको दृष्टि को आनिया कहबो ताको एटा काहे कहबोनी जेतु 3-4टा अस्त्र हम पाखरे अछि राइट टू एजुकेशन सर्वशिक्षा अभियान संविधान एवं वर्तमान केंद्र सरकार को शिक्षा नीति द्वितीय कथा अपन जोटा कहले जोटा कोटिया कथा कहले सेठी भाषा समस्या नुहे सेठी आज्ञा अन्य समस्या से समस्याटा कौन बोरा केब को सुप्रीम कोर्ट रे राय नहीं कि आंध्र बोरा केबटा ओडिशार अंचल को नहीं गले से किमिति नेले बोरा केब रे से लोक को शिखाई देले समस्त कहले आम तेलुगु अच्छा अच्छा बर्तमान सेटा कोटियार हेई पड़नी कोटियार सेटा करिवा पई कोटियार लोक मानकु जो 28टा गाँव लोक मानकु से माने तेलुगु बोली कुहा करबा पई से नाना प्रकार प्रलोभन भयानक कथा था एटा होची से काहे कि नेबे कोटिया को ना कोटिया रे से नाना प्रकार देवमाली फेमाली पहाड़ अछि जोतरी बारी बहुत मूल्यवान ये धातु पदार्थ अछि से सेटा को लुटिबे से माने ये कोटिया प्रसंग अलगा से भाषा दर संबंध भाषा ही लिंक अछि अपन से भाषा तांका भीतर तेलुगुटा एंट्री करे चाहू अधिक तांको करई कि तापर सुप्रीम कोर्ट बा को बाटे हासिल पवित्र पवित्र आपण पाखु जीवा चाहिए आप तो भाषा आंदोलन सहित संपृक्त आप दीर्घ दिन काम करुँच माने अति चिंताजनक कथा माने आमर भाषा अन्य आड़े बंद होउची आम भितर तेलुगु पशी लोक भितर तेलुगु प्रीति बढ़ेबार लागिची आमे चुप बसीचे किंबा आमे सफिशिएंट काम करूचे कि कोन आपण केमती देखुचंती व्यवस्थार जहा दायित्व व्यवस्था करूचे कि किंबा आमर लोक मानकर जहा दायित्व आमे करूचे कि पवित्र आमे करू नाही कथार अच्छी गोदरा कोड़े माड़े सेते ठीक सही नीति रे आमर पूर्वज ओडिशार भौगोलिक स्थिति को ओडिया भाषाभाषी अंचल को लेकिन ओडिशा गठन होता माने स्वाधीनता पूर्व से जिते आपको आहरी आगु को नब चेष्टा कर जो ओडिया भाषाभाषी अंचल बा ओडिया भाषाभाषी भाई मैंने रोचंती मातृभाषा जो मैंने आमर ओडिया से नौचंती सेतिक बेले आमे ओडिशा सरकार जे एबे जो परिस्थिति तैयारी करछंती दीर्घ दिन हला ओडिशा रे मध्य भाषा आंदोलन चली जे ए ओडिया भाषा को लेकिन कौन पे ओडिया भाषा रे सरकारी कार्यक्रम बा नथिपत्र हेबो एति तो मात्र कथा सेति में तो ओडिशा गठन करा हेतला ना आ किछि कारण थिला 1954 मसिया रे मध्य से भाषा आईन टी मध्य तैयारी हला नियमावली न हबारु ता चली पारलानी
अच्छा 878 दिन आम कला पताका धरिया पर सरकार तीन थर विधानसभा आईन संशोधन कले एवं 13 अगस्त 2019 रे नोटिफिकेशन हला नियमावली प्रणयन हला जे आज ठारू ओडिया रे समस्त नथिपत्र ओडिया रे हबो हला किंतु ता ए पर्यंत पालन हला नाही किए पालन करिवो खाली आम सरकार को दोष देले हबनी कि मु सरकार एठी घंट घोड़े को आसीनी जे आमर मानसिकता जहाँ सार कहते जे आमर मानसिकता आम मातृभाषा प्रति अच्छी तो यहाँ बर्तमान बड़ प्रश्न है जितेबाला आम भाषा आंदोलन करूँ आमको बहु विशेषज्ञ माने सोशल मीडिया रे आक्रमण करुले सांघातिक आक्रमण करुले कहीं सरकार माड़ हो कहीं आपण को पिला माने कोट पाठ पढ़ुंट विभिन्न प्रकार एबे से माने चुप गले कुआडे कौन से माने एबे करूछंती ए जो मानसिकता हमर नाही सेटा होची बड़ समस्या है ओडिसा रे जेतेबेले झारखंड रे सड़ईकला खरसुआ रे हमर ओडिया भाई माने आंदोलन करिकिरी ओडिया भाषा को द्वितीय भाषा राज्य भाषा मान्यता देइथिले सी वर्तमान विलोप हो बसची किंतु विलोप करि परिबे नाही एटा बड़ संवैधानिक विधि संविधान कहूची 15 वर्ष पिला पर्यंत तमे मातृभाषा रे शिक्षा दबो एटा बाध्यतामूलक एठी तमे मदर टंग जो बंदर लैंग्वेज बोली कहूँ तेज कर किंतु एटा गोटे विच्छिन्नतावादी माने गोटे सृष्टि कर परिवेश सृष्टि कर जहाँफल पूरा संपूर्ण भाव राजनैतिक परिस्थिति सृष्टि कर बोध हुए ओडिया भाषाभाषी अंचल से भोट पाई ना कि जेहेतु सेठी प्राय 10 लाख रु 20 लाख पर्यंत ओडिया अच्छा से एमती तो प्रताड़ना करें ना तेणुक ये हूँ राजनैतिक परिस्थिति बोली आम अनुमान करुचे द्वितीय आमर सेठी जो ओडिया स्कूल जहाँ सार कहते ना अध्यक्ष सार कहते आम एठू पैसा पठाऊे से जे आम ओडिशा सरकार पैसा पठाउछन्ती को माध्यम पैसा पठाउछन्ती शिक्षक मान 2 घंटा 3 घंटा पाठ पढ़िया कहीं से करें जदि आम संविधान अच्छी जे 25 धारार अच्छी जे आम 13 वर्ष 15 वर्ष पिला पर्यंत आम ओडिया मान मातृभाषा शिक्षा दवा बोलिका कहीं से देवानी ये प्रश्न तो गोटे बड़ प्रश्न होती आम बर्तमान ओडिशा को पलि आसवा ओडिशा रे आज्ञा जिते आमर ओडिशा सरकार नियमावली कले तन्मध्य भाषापति सार अच्छा पूर्व गोटे बही करते दुईटी बही आहुरी गोटे है सरकारी नथी प्रशासनिक शब्दकोश कार्यालय नथी एवं ओडिया कथित शब्दकोश ओडिशा रे जेतक देशीय भाषा अच्छी ये समस्त भाषा को एकाठी करी गोटे शब्द कथित शब्दकोश ये तीनोटी जाक शब्दकोश बही जदि समग्र जिले में ब्लॉक रे बांटी दिया सरकारी ऑफिस रे बांटी दिया ये आराम रे लोक ओडिया रे लिखि परिबे जमीका आप कहूँ गोटे टेबुल गोटे जिनस टेबुलटा ओडिया शब्द नुहे टेबुल ओडिया है मेज आम मेजर लगे टेबुलटा एमती हो गलानी समस्त टेबुलटा हूँ ओडिया शब्द सेमतिका ये आम प्रचलन चलन भितर आसीगला आम भी कथा कहला बेले इंग्राजी शब्द लगाऊे संपूर्ण ओडिया आम कही पारनु कारण पिलादिन आमको से इंग्राजी भाषा कथित भाषा आमको करिया पड़ुची ठीक अच्छे ओके यही परिस्थिति आमको वर्तमान ये जो परिस्थिति सृष्टि होती दमन करने आमर मानसिकता एवं समस्त ओडिया एकाठी हवा दरकार ये जो आम भीतर जो विच्छिन्नतावादी माने अछंती आमको असहयोग करने सरकारी सरकारी कल रहीकि जो माने गुप्त मारू कहती जो मानू से मूषा मान प्रथम सवाल करिया पड़ो से गोटे बड़ परिस्थिति आम ओडिशा सृष्टि ओके ठीक अच्छे अमर बाबू आप जो चाहिए जे आज मंत्री भी कहते काली जेहेतु रिएक्ट है मंत्री गणशिक्षा मंत्री स्कूल गणशिक्षा मंत्री कहते जे झारखंड सहित आम भल संपर्क अच्छी 150 ओडिया स्कूल सेठी अच्छी किभली ओडिया भाषा को गुरुत्व दिज्व से प्रति आम नजर रखीचु झारखंड शिक्षा मंत्री कथा ये विषय आलोचना करेंगे आवश्यक स्थले आमर मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री आलोचना करी दृष्टि आकर्षण करेंगे केमती ओडिया भाषा को सुरक्षित रखा ये कथा को केम देखते प्रकृत हम प्रकृत में ये सब जिन जो बाहर आटाचमेंट रोचे मैंने अलग स्टेट सहित तेलुगु सहित आप आंध्र सहित हो कि झारखंड सहित हो कि पड़ोसी राष्ट्र जहाँ सहित हो यहाँ व्यवस्थार दायित्व सरकार दायित्व आम जिते निजे उद्यम कथा गोटे पार्टे मानसिकतार परिवर्तन हो आमर व्यवहार बढ़ू आम निजे उद्यम करूँ गोटे पार्ट आ गोटे पार्ट जो सब आप इंटर स्टेट सिस्टम गुड़ाक पड़ोसी राज्य सहित से व्यवस्थार दायित्व सरकार दायित्व सरकार केते आंतरिकता अच्छी सरकार ए दिगरे प्रकृत में जहाँ कहते से दिगरे से आत्मीयता देखा कि अमर बाबू
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଆମ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନ ପାଇବା ତାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଘଟୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟତା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି। ଆମର ଦୁଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେଇଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ UGC କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 20ରୁ 27% ମାନେ ଶତକଡ଼ା 20ରୁ 27% ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମିଶିଲାଣି। ତ ଆମର ପିଓରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ସରକାର ସେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବୁଝି ହେବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମି କେତେ ଠିକ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଭାଷା ଗବେଷଣା ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରୁ ସ୍ଥିର ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ, ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର 2ଟା ପଦବୀ, ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଉଛି 5ଟା ପଦବୀ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ 2ଟା ଯାକ ଖାଲି, ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଟା ସରକାର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଅଛି 5ଟା, ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାପକ 5ଟା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀରୁ 2018ରୁ ଅଛି 3ଟା ଖାଲି, 2019ରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ହେଲା, 2021ରେ ବି ଗୋଟେ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୋର ଯାହା ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କ'ଣ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ରହିଗଲା, ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ 71,73,00,000ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ OBCC ବଜେଟ୍ କରିକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ତାକୁ ଦେଇଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୁଁ 2ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମୂଳ ଭାଷା, ତ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? 85 ବର୍ଷ ପରେ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ଲାଗୁଛି, 85 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ କ'ଣ ସେବେଠାରୁ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ? ତ ଇଏ ଯେଉଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉଠା ହେଉଛି, ସ୍ୱର ଉଠା ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତା ଶାଣିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନର ଅଭାବ ରହୁଛି। ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ବଦଳାଇବେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି। ତ ଏଠୁ ଯଦି ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବ ତ ଝାରଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମର ଯାହା କହିଲେ, ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ, ତା ଏଇ ସବୁ କେତେଟା ଆକଳନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଦୋଷ କାହାର ନାହିଁ, ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ସେତେ ଅନୁଭୂତ ହେଉନି କି, ଏଇ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କିନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବଡ଼ ବିତର୍କକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଇଟା ଆନ୍ତରିକତା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସିଧାସଳଖ ହରିହର ବାବୁଙ୍କୁ। ହରିହର ବାବୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଠାଅ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦୟା କରୁଛେ କି? ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ନ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଚଳିଯିବ ନା କ'ଣ ଏହା ଭାବୁଛେ ନା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଦେଖିଛେ ଚାଇନା ଫ୍ୟାନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଇଂରାଜୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉନେ? ଏଇଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆପଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନଏ, ଏହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା। ତାକୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ କହୁଛେ କିମ୍ବା ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ହିଁ ମାରୁଛୁ, ଆମରି ଲୋକମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହଉଛୁ ଏବଂ ଭିତରେ 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 ଚୁରକାଘାତ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚାଅ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରକ୍ଷା କର ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଯାହା ଅଧୀତ କହୁଥିଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକଠୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା ଚାକିରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହରିହର ବାବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେକର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆମେ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତର ଏମିତି କରା ହୁଅନ୍ତା ନା ନିହାତି ନିଡ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା କଣ କରିହେବନି କି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପ୍ରଥମେ ପାଇଲା ତାମିଲ ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ମାଲୟାଲମ କନ୍ନଡ଼ ପାଇଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଲା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ପାଇଲା ଆଜି 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ଆମେ କରିଛୁ କ'ଣ ଆମେ ପରା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିକିରି ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ କାହିଁ ଯେବେ ଘୋଷଣା କରାଲା ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଓଏସ୍ଡି ଥିଲି ମୁଁ ତ 2 ମାସରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଲୋଗୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି ଖାଲି କ'ଣ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି କରାଯାଇ ପାରିବନି ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ତାହା କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ତା ଭିତରେ ସଚେତନ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି କହିଦେବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖାଲି ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି କୁକୁର ଭଳି ଭୁକିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିହେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆମ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆଗେଇ ନ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସି କରିବ ଇଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାମିଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କାନରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ହସ ଲାଗିବ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ହିପୋକ୍ରାଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା କହିବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଭଲ ସୁନ୍ଦର କହିଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିବ ମାନସିକତା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିବ ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କେମିତି? ଅଦ୍ୱୈତ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି ହରିହର ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତରରେ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିବା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ କହିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଲେ ହନ୍ତାନି ଆମେ ସିଷ୍ଟମଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାଧ୍ୟକତା ନିୟମ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ନ ଲେଖିଲେ ଆଗରୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଏବେ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ଅଫିସର ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ନ ଲେଖିଛି 2,000 ରୁ 5,000 ଫାଇନ୍ କରିବ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଇକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ କରିନାହିଁ ତାକୁ 5,000 ରୁ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଏ କ'ଣ ବାଧ୍ୟକତା ହେଇନି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି ନିୟମ ହେଇଗଲା କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି ନିୟମ ହେଲା ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଓଡ଼ିଆଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ନୁହେଁ ଗାଁ ଗହଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂଲିଶ ଜାଣନ୍ତିନି ପଢ଼ନ୍ତିନି ଇଂଲିଶରେ ଚିଠି ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଇଂଲିଶରେ ଚିଠି ଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ସେ ପଢ଼ିପାରିବେନି ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ବି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଚାକିରି କଲେଣି ବାହାରେ ତେଣୁ ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ଭାଷା ଶବ୍ଦକୋଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବା କଥା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମା ପେଟରୁ ଓଡ଼ିଆ କହିକି ଶିଖିକି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ବା ଗୋଟେ ଇଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ଦରକାର ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍
ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ନା ଖେଳ ମାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାଷ୍ଟର, କାଠ ମାଷ୍ଟର ବା ଇଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ବା ଯିଏ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଟାଉ କାହିଁକି ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରକୁ ନ ଦିଆଯିବ? ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ନାମ ଫଳକ ଲେବର ଅଫିସରକୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନରେ ଆମର ପଚରାଯିବା ଦରକାର ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପଚାରିବୁ ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି ଜିନିଷଟି। ସେ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏବେ, ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଭାଷା ପ୍ରେମ ଏ ନାହିଁ ଯାହା ତାମିଲ ବା ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସରକାର ବି ଲାଗିବେ, ତା ସହିତ ଭାଷା ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସରକାରୀ କଳରେ ବେସରକାରୀ କଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେବର କମିଶନର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦୋକାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଫଳକ ଲାଗିବ ଏବଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତନାଘନା କରାଯାଇଥିଲା। ଥିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମାନସିକତା ହଉଛି ଆମେ କରିଦେଲେ 18 ମସିହାରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଭାଷା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ କରେଇଛି, ଲାଗି କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ଆମର ଏତେ ଦରିଦ୍ର, ଆମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଚାବୁକ ମାରିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ପବିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉମାନେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଭାଷୀଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତାମିଲ ଭାଷା ଭାଷୀଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ କାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ମାନେ ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଫିସର ମାନେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଆ, ତାହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିୟମ ବି ଅଛି, କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଆମରି ଅଫିସର ମାନେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ହଉନି? ଆଠୁ ଲଜ୍ଜା ତ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ କେମିତି ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା, ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ମାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ହୃଦୟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଡାକ୍ତରୀ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏକାଠି ହେଲେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ କମ୍ପନରୁ ହିଁ ଆମର ଏ ଭାଷାଟା ଆସୁଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆସୁଛି ବା ମାତୃଭାଷାଟା ଆସୁଛି ବା ନିଜର ଭାଷାଟା ଆସୁଛି। এইটাକୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ବା ଆକୁ ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଆକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶିଖିକିରି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ এইটা ହେଉଛି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା। ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁକା ଯାହା ସାର୍ ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଅଛି। କାରଣ ଏ ମାନସିକତା ଆମର ରହିଛି ଯେ ଆମ ପିଲା ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଦେଲା କି ଇଂରାଜୀ କହିଦେଲା କି ଇଂରାଜୀରେ ପଦେ ଇଏ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ବିଦେଶକୁ ପଳେଇବ। ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ରହିକିରି ଏଠି ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଠିକ ଅଛି। ନା ଇଂରାଜୀ ପଢିବାକୁ ହିନ୍ଦୀ ପଢିବାକୁ କେହି ତ ମନା କରୁନି ଭାଇ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଓଡ଼ିଆର ଅଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ 50ଟି ଭାଷା ଶିଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାଷା বা ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରାଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଆମର ପୂର୍ବଜ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉ, ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା। ଏତିକି ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମାବଳୀ ସହ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବା କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲିଖିଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି, ପ୍ରାୟ 100-200 ଚିଠିରୁ 10ଟି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ରିଟର୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କୋଉ ଲୋକଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ନଥି ଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା ଯେ ସରକାରୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେବା ଦରକାର।
सरकार सोमट आमर मुखिया जो सोमट जदि सी गोटे घोषणा करेंगे जे आज ठारू समस्ते करने को बाध्य हे नकल दंड विधान कर बोली तुरंत ध कहले माड़ी बस आज्ञा घंटा ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, सेटा କାହିଁକି करा ହଉନି? जाऊ नाही तेणुकरी आमर घरर मुखिया जे मुखिया जे पर्यंत ठीक न होई जेमति हम परिवार रे जदि बापुटी ठीक न हला पिला माने बदमाशी दुष्टामी करिकरी भांडामी करिकरी मद गंजे खाया को बाध्य हेबे से माने करिवे से कथा जदि घर मुखियाटी ठीक न हला ठीक हेले ए समस्त कथा हे जिवो जेहेतु मुखियाटी ठीक नाही सेत में ए बळी परिस्थिति सृष्टि हो ठीक अच्छे ओके ओके मुझे जाऊँ अमर बाबू प्रकृत में आम कौन एत लाइटली कहीं नौचे प्रकृत में भाषा जदि मरी मरी जाए भाषा जदि व्यवहार न हुए ताहले प्रकृत कौन आम क्षति हेनी कि जदि क्षति हवा कथा भावुचे ताहले आम ए भाषाटा को धीरे धीरे विलुप्त कहीं करे जाऊे आम व्यवहार जो हो कहीं करूने सरकारी स्तर में हो सरकार हूँ आम हो प्रकृत कहीं दूरे जाऊे कहीं आम भाषा फोपाड़ी दौचे देखो यार यार गोटे मूल सबुठ मूल कारण है ओडिया लोकों भितर स्वाभिमानर घोर अभाव निज भाषा भल पाइबार घोर अभाव जार फायदा सरकार नौ आप गोटे कथा कहूँ जे आमर ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति यार जननी है ओडिया स्कूल तो ओडिया स्कूल रु ही सब तैयारी आम सब ओडिशार संस्कृति ओडिशा स्कूल रु हूँ भित्तिभूमि तो ओडिशा स्कूल आज कौन है ना सेठी ओडिया भाषा शिखा होता ओडिया भाषा सबकिछि होता तो सरकार कौन कले ना तू कहले जे ओडिया भाषा शिखिले से अधिका निजुक्ति ना तेणु सी कौन कले गोटे मॉडल स्कूल कले मॉडल स्कूल कला फल बर्तमान गरीब ओडिया पिला भी ओडिया स्कूल को नाक टेकुचंती से कह ना आम पछे धार कर्ज करके शिशु मंदिर को जीवु ना इंग्लिश मीडियम स्कूल को जीवु कारण सेठी निजुक्ति मिलिबो ये गोटे प्रथम कथा कारण मॉडल स्कूल प्रथम इंग्लिश इंग्लिश शिखा जीवो तो ये गोटे होची आम भितर गोटे आम लोकों भितर गोटे मनोवृत्तिर घोर अभाव द्वितीय कथा है आम लोक मैंने आम भाषा प्रीति की देखे सरकार को मजबूर कर बाध्य कर गोटे छोट उदाहरण दूसरी मुझे खबर कागज थी ब्रह्मपुर किछ दिन थी गंजाम जिलार लोकंर ओडिया प्रीति एत अधिका से माने गोटे दोकानर नाम फलक ओडिया ठीक भाव में लिखिपारे अशुद्ध ओडिया लिखे किंतु ओडिया ही लिखे से इंग्राजी एत शीघ्र जाती माने इच्छा ऑप्शन नियंती तो ये मुझे निजे देखिक आसी भाया भल पाइबा गोटे उदाहरण देली आम लोकों भितर तैयारी हवा दरकार द्वितीय कथा है जो देखो आप ओडिया आम ओडिशार शासन ओडिया होनी प्रधानमंत्री जाइए भारतीय भाषा जातिसंघ में भाषण दौरान किंतु आम ओडिशार शासन ओडिया शासन हो पारुनी 1980 जानकी बाबू गोटे प्रयास करते गोटे प्रशंसनीय प्रयास करते ओडिया टाइपराइटर सब अणागला से सब विचित्र कथा सब बाहर से जो टाइपराइटर तापर कौन गला जानकी बाबू गला से सब पुणी नीलाम होगा तापर वर्तमान जो आंदोलन चली सब विभिन्न संस्था सब ये संगठन कहते तो 2018 मसीह ये चली ओडिशा रे ओडिया शासन ओडिया भाषा शासन दरकार तो ओडिशा रे ओडिया भाषार शासन होनी कहीं तो ये जो दुईटा कथा सरकार आंतरिकतार घोर अभाव रही केवल लोक मानकर इच्छा लोक मानकर स्वाभिमान ओडिया भाषा जो इच्छा प्रति इच्छा एगुड़ा ये दरकार आ सरकार मध्य ओडिया भाषा को लेकिन किसी गोटे करंतु जेमती एथिरे नियुक्ति अधिका हो पारिबो देखो गोटे नियुक्तिर कथा कहले आपण कहउचंती एटी आपण वेस्ट बेंगल कथा देखंतु तमिल साइड र कथा देखंतु सेमान तो सही भाषा रे भलो नियुक्ति भलो ज्ञानगारिमा भलो भाषा कहउचन अन्य भाषा कहउचन निज भाषा सहित तो ओडिसा काहे कि संभव हमर एठी तेलुगु तमिल विश्वविद्यालय रे तांकर वार्षिक बजेट होउची 800 1000 कोटी टंका किंतु हमर ओडिया भाषा प्रतिष्ठान को बा ओडिया विश्वविद्यालय को गोटे गोटे सेक्शन कर रखि दियाउची ताको गोटे अति संकीर्ण गोटे माने गोटे सेक्शन माने हम पई भाषाटा गुरुत्वपूर्ण किछि नै सुनदो माने खाली सेति नै एठी विपद हमर सृष्टि कोन हे जानछंती विपदटी हेची जे आमे जो आंदोलन को करूछंती बा आंदोलन सहित संपृक्त अछंती जो माने आसुछंती जो माने मुख्य है कि आगु को आसुछंती से माने ताकर निजस्व सुविधा पई जे सरकार को कहउचंती पछपटे सरकार पछपटे कहउचंती जे आमे जदी आमो जदी टिकट खंडे देई दबो आमको जदी मंत्री कर दबो आमको जदी राज्यसभा पठे दबो आमको जदी एमएलए कर दबो ताले ये आंदोलन का कर दबो या करिकरी किए जायकरी बाहर राज्य रे मुखिया हे गलानी तो किए जायकरी राज्यसभा पळेलानी किए एमएलए हे गलानी किए मंत्री हे गलानी या करू आमको पछरु छोरी मारा होची प्रति समय रे तने एठी केमिति आसीबो
ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପଛକୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟଣା କରା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ସାଂଘାତିକ ଆଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥା ହରିହର ବାବୁ ଯଦି ଏଇ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାଡ ହେଇକିରି ଫସଲ ଖାଇଲା ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଲକୁଲ, ଆସିକିରି ବାଡ ହେଇକି ଫସଲ ବିଲକୁଲ, ଖାଇଲା ବିଲକୁଲ। ଏବଂ ସରକାର ତ ନିଜେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖିବେ କମ୍ପାରିଜନ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମାନେ କୋଉଠି କେତେ ବଜେଟ ଏଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଆନ୍ତରିକତା ଯାହା ଆପଣ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ସୁବିଧା ଭାଷା ଅଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ନାଇଁ, ହରିହର ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଖୋଲିଦେଲେ ହଁ। ଆଗରୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଇଏ କଥା ହଉଛି ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଯୋଉ ରୂପାୟନ ଏଗୁଡିକ ଆଦୌ ହଉନାହିଁ କି ସେ ବିଷୟରେ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନା ସରକାରଙ୍କର ନା କାହାରି ନାହିଁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାନଯାଏ କେହି ଶୁଣିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା, ଚିତ୍କାର କରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠ କଥା, ପଟେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ଆମେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଳୟ ବାବୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ଯେତେ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ 5-7 ଥିଲୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 5-7 ଜଣ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆ ଅଫିସର ବିରୋଧ କଲେ ଓଡିଆ ଭାଷା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଭାଷା ହବ ହେଇପାରିବନି ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଣଓଡିଆ ଅଫିସର ମାନେ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ नो ହବ। This is the emotion of Odia people. You may put, you may do. Odia as official language in Odisha. ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବଢିଆ ଆଉ ବଢିଆ ପୁରା ମାନେ ଓଡିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କର ଭାବନା। ବୃତ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଭାଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମରି ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ବିଲକୁଲ ଆଚ୍ଛା। ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ଯଦି ଓଡିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି- ସମୃଦ୍ଧିରେ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଏ, ମାନେ- ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଓକେ, ଏହାର ଓକେ। ଏକମାତ୍ର- ଅଦିତ ବାବୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା ଆମର ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆଜି ଗପ କହୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ତ ଆମର ଭାଷା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ତ ନା 30-40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ଭାଷା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ କଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ 7 କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବା ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିକି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦ ହେଇକି ଆମେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସରକାର ତତ୍ପର ହେବେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକି ଭଲ ପାଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏକ ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ ହବ ଆମର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହବା ଦରକାର ଯଦି ଏଟା ହୁଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତ ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷାକୋଷ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା- ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର କାନୁନଗୋଙ୍କ ଯୋଉ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବହି ଅଛି ବହୁତ ନଥି ଅଛି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ମାନେ ସବୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରିବା ତ ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଠି ପ୍ରମୋସନ ହେବ ଇଏ କରିବେ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଭାଷା ଯଦି ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତ ଉଠି ପାରିବନି ସେଇ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଥିବ ଖାଲି ଆର୍ଥିକ ଗରିବ ନୁହଁ ମାନସିକତାରେ ବି ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ରହିଥିବ ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ତ ଆଜି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହୀନମନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାରା ଭାରତର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା ନାଇଁ, ପ୍ରତି ନାଇଁ, ପ୍ରୀତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନାଇଁ, ହେଉଛି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ବଙ୍ଗଳାରେ medium। କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ, ତେଲୁଗୁରେ ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ ତାମିଲରେ କୁହନ୍ତୁ ମାଲାୟାଲମ କୁହନ୍ତୁ କନ୍ନଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରତି ବହୁତ ବେଶୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ବିଶେଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାରିବା ଇଂରାଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ medium ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଲାଇନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବ୍ୟାପୁଛି। ହରିହର ବାବୁ ହଁ। ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବା ଭାଷାକୁ- ନା ନା ଦେଇପାରିବା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ କେହି ଦୟା କରୁନି ନା ସରକାର ନା ଆଉ କେହି ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଲଢିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର ୟାକୁ ଖାଲି ଯାହା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ କଲମରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ମୌଳିକ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଏ ଭାଷା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବ ଓକେ। ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଓକେ ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ପବିତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ଏ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ କରୁଛେ
ए गर्जमानटा आत्मीयतार परिवर्तन हबो कि प्रत्येक लोकंकर ना हबो नाही आमे खाली कहबा यह हूँ विराट प्रश्न आप पचारिदेले जदि सरकार को दोष देवा पूर्व आमे जो माने आंदोलन करुचे बा मातृभाषा प्रेमी देखौचे बा आमे पूर्वजों को प्रणाम करुचे प्रथमे आमे शुद्ध हवा दरकार आमे शपथ नवा दरकार आमे शपथ नवा जे मु आजि ठारो मु शब्द प्रत्याहार करी मु आमे सम्मेलन रे बा आमे को एकाठी करी समस्त एकाठी करी समस्त प्रतिभा माने लिखित भाव देबे अफिडेविट कर देबे मु आजि ठारो मो ओडिसा पैका ओडिया भाषा पैका काम करबी बस ताले सरकारटा नइबा को बाध्य ओके अमर हबो हबो जदि न होय कोन क्षति हबो अमर जदि न हबो आमे अल्प दिन भितरे जेमिति आम भाषा भितरे बर्तमान 20 रु 27% इंग्राजी आ हिंदी पसी गलानी तेणु आउ किछि दिन पर ओडिया भाषा गोटे विकृत खेचड़ी हेकी बाहरिबो ओडिया भाषा निजर आत्मपरिचय लोप पाई जिवो तापर हमर आउ किछि रहिबोनी हमर गोटे स्वाभिमान आमे जे पर्यंत ओडिया निज स्वाभिमान निजर कार्य रे प्रतिफलित न करिछि से पर्यंत ओडिया भाषा उठिबार संभावना नाही आ जेमिति सब आंध्र रे पश्चिम बंग रे झारखंड रे जेमिति ओडिया भाषा आक्रमण होउछि ओडिशा भितरे भी ओडिया भाषा उपर आक्रमण होउछि आ केवल ओडिया लोक माने ताकू बंचेई परिबे आ जदि चाहिबे बंचेबे नहेले मारि देबे अदेतो आमे बंचेबा ना मार दवा केमति देखछन भविष्य आपण ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा 2500 वर्षर भाषा ए भाषा निश्चित बंचिबो एवं एथि पई आमे समस्त एकजुट हेई सरकार एवं बुद्धिजीवी माने एवं संगठन माने एकजुट हेकी ए दिगरे कार्य कले ओडिया भाषा निश्चित बंचिबो 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 निश्चित भाव जहाँ डिस्कसन है आमर चर्चा है सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा है जे भाषा भित्तिरे प्रथम राज्य आमर परिचय होची ओडिया आमर सम्मान होची ओडिया एवं आमे ओडिया बोली स्वाभिमान सह बंचिबा को चाहूँ एवं से स्वाभिमानटा क्रिएट होची ओडिया भाषा एवं जहाँ बर्तमान स्थिति परिलक्षित होची निश्चित भाव कोटना कहूँ आमर आत्मीयता को लेकिन प्रश्न चिन्ह लगी से ऑफिसर हूँ ओडिया ओडिया माने जो स्थिति अच्छा जो स्तर में अच्छा जो आसन अच्छा कोटना कोटी आत्मीयतार बहुत कमी रही जाउची जदि आपण आत्मीयता को बढ़ेकरी एवं ओडिया भाषा को आहुरी भल पाइकरी ताकू सुरक्षित रखी पारिबे ताहले हमर अस्तित्व बजार रहिबो नहले आमे निजर अस्तित्व हरैबा जे भाबु थाए एटा एते गुरुत्वपूर्ण नुहे से परवर्ती पर्याय रे तार परवर्ती पीढ़ी से माने ए जे बिगेस्ट लूजर हेबे ए कथा कहले अत्युक्ति होबा देखा जाऊ केते आत्मीयता प्रकाश पाउछ समस्तंकर देखा जाऊ केते आत्मीयता प्रकाश पाउछ सरकारकर कार्य ही प्रतिफलित हबो कार्य ही कथा कहबो जदि न हुए समस्ते बड़ लूजर हेबे ए कथा आमे आज चेतई दउछु कार्यक्रम को सारिबा धन्यवाद देवी अद्वैत प्रसाद पात्र राज्य सभापति उत्कल सम्मिलनी हरिहर कानूनगो प्राक्तन निर्देशक ओडिया भाषा प्रतिष्ठान पवित्र महारथा आवाहक भाषा आंदोलन अमर सामल वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति समीक्षक समस्त को धन्यवाद दउची बड़ वितर्क को एठी रखुछु नमस्कार।